ସଂଯୋଗ ସଂଯୋଗର ଏହି 163ତମ ଆବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଚୟନ କରିଛେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ପ୍ରବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ, ଯିଏକି ଥିଙ୍କର୍ସ କ୍ଲବ କଟକର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗରୁ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ସଞ୍ଚାଳକ ମହାଶୟ କହିବେ। ତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବେ ପ୍ରଫେସର ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ଦାସ। ଆଜିର ପ୍ରବକ୍ତା ଏବଂ ଆଜିର ସଞ୍ଚାଳକ ତଥା ଆପଣମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜିର ସଞ୍ଚାଳକ ପ୍ରଫେସର ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା। शुभेन्दु बाबू आपण म्यूट रे अछंती। सॉरी मोस्ट म्यूट कर दिस। ओके, धन्यवाद श्रीजुक्त राजकुमार सुतार महाशय। जय जगन्नाथ। उपस्थित समस्त भाई भौणी मानकु मोर सभक्ति प्रणाम। मैग ग्रुप रो सहयोगी ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा आयोजित संजोग तरफ आज एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जाऊे। आज 163तम आभासी कार्यक्रम प्रवक्ता नाम उच्चारण करी विषय किसी कहवा पूर्व आम संजोग विषय दुई पद कहवा गले आमर समस्त सभ्य सभ्या संजोग विषय पुंखानुपुंख भाव अवगत, किंतु आज प्रवक्ता भाव आमर सम्मान्य अतिथि और अन्य अतिथि श्रोता मान निमंते संजोग विषय किछिटा अवगत करवा आमर परंपरा रही आछि। हेले संजोग गोटे व्हाट्सएप ग्रुप जहाँकि मैग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रो सहयोगी ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट ट्रस्ट रु जन्मित। यही संस्थार मुख्य उद्देश्य है मनुष्य जीवन में मानविकतार विकास, गरीब और निम्न वर्गर छात्र छात्री मान उत्तम रूपे गढ़ा और से व्यक्तित्व विकास में सहायता करवा। यार प्रतिष्ठाता डॉक्टर हरप्रसन्न दास एक एपरी व्यक्तित्व जे कि समाज सेवा और सकारात्मक समाज गठन में निजक उत्सर्ग कर देइछथि। तांकर नीति वाक्य मानव सेवा ही माधव सेवा अनेक समाज सेवा प्रेरणा दे आछि। अनेक सेहीपरि संजोगर मूल लक्ष्य है वरिष्ठ नागरिक मानक मध्य एक निबिड़ संपर्क सृष्टि करने और परस्पर मध्य ज्ञान आदान प्रदान करने इत्यादि। या व्यतीत संजोग तरफ वेबिनार माध्यम स्वास्थ्य, योग, साहित्य, आध्यात्मिक चर्चा, विज्ञान, अर्थ और वित्त संबंधी चर्चा तथा आजिकाली विभिन्न समस्या को दृष्टि रखी भिन्न भिन्न वस्तु उपरे विषय वस्तु उपरे चर्चा और मनोरंजन कार्यक्रम इत्यादि प्रस्तुत करा जाय था। संजोगर मुख्य दायित्व थिबा श्रीजुक्त राजकुमार सुतार कठिन परिश्रम, दक्षता, उपाय निर्धारण करिवारे निपुणता और उचित अनुशासन जोगु संजोग समाज रे एक स्वतंत्र स्थान पाई पारछि। वेबिनार दायित्व थिबा अन्यतम वरिष्ठ सभ्य श्रीजुक्त विभूतिभूषण पाणिग्राही भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और ताको अवदान अतुलनीय। सेपरि यांत्रिक सहायता सुस्मिता दास मैडम का अवदान उच्च प्रशंसनीय। तेबे आउ विलंब न करी आज प्रवक्ता विषय आपण को अवगत करेबी। आज आम आम गहल पाई अत्यंत गर्वित। से आउ कई नुहति ओडिशार एक प्रतिष्ठित और प्रतिभावान लेखक, कवि, साहित्यिक, पथप्रदर्शक, दार्शनिक, सुचिंतक और समालोचक श्रीजुक्त बरदा प्रसन्न दास महोदय। कथारे अछि तुलसी दुई पत्र रु बासे। सेमिति छात्र जीवन रु ही श्रीजुक्त दास ताको प्रतिभा लोकलोचन को आनिबारे सफल होइतिले। छात्र संसद प्रतियोगिता रे ताको गल्प रावणस्य मंदोदरी और कविता क्लांत यौवन प्रथम स्थान अधिकार करी पुरस्कृत होइतिला। तांकर अनेक प्रबंध समाज, संवाद और उत्कल प्रसंग रे स्थान पाइछि। आकाशवाणी रे तांकर अनेक नाटिका प्रचारित होइछि। फ्रेंड्स पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित जीवन जिज्ञासा मूलक पुस्तक रे से संपादना करी प्रसिद्धि लाभ करछथि।
साहित्य एकाडेमी संगठित साहित्यिक मानक जीवनी अनन्य साहित्यिक जरिया संकलन करी ख्याति अर्जन कर महाजन नायक ओ ओडिशा रे गांधी पुस्तक तारिणी पुस्तक भंडार द्वारा प्रकाशित हुई उच्च प्रशंसित होइछि। या व्यतीत थिंकर्स क्लब एवं थिएटर क्लब नामक दुईटी क्लब रे से प्रतिष्ठाता अटती। श्रीजुक्त वरदा प्रसाद दास ओडिशा सरकार का सूचना और लोक संपर्क विभाग अतिरिक्त निर्देशक भाव अवसर नेबा परे कटक उच्च न्यायालय वकिलाती विभिन्न वरिष्ठ नागरिक संघ अवसर सरकारी कर्मचारी एसोसिएशन रे कर्मकर्ता भाव निजक जड़ित रखिछथि। विश्वर विभिन्न स्थान रे बसवास करथुवा ओडिया मानक संगठित पई से उद्यमरत तथापि जीवनर विभिन्न दिग उपरे अनुध्यान और गवेषणारत। तेबे एते बड़ गुणी और ज्ञानी प्रवक्ता किछि शुणिया पई आम श्रोताबृंद अपेक्षा करछथि। आजिकार विषय उपरे मु केवल एतिकी कहबी जे आजिर विषय वस्तु एक भिन्न स्वादर और यार शीर्षक है सत्यर सन्धाने। सत्यर सन्धाने माने मु जा भावे सत्य तो सत्य और सत्यर सन्धान पुणी कौन किंतु एटा एते छोट जिनस नुहे। तेबे आमे ए विषय उपरे श्रीजुक्त दास कठोर ही सुनिबा। तांकर समय सीमा 25 मिनिट जेहेतु से ए विषय वस्तु एक भिन्न स्वादर आमे अनुभव करूछु जे प्रवक्ता वक्तव्य सुनिबा समय श्रोता मान मन में किसी प्रश्न आसपे तेणु प्रवक्ता वक्तव्य पर प्रश्नोत्तर पर आम पाखे 30 मिनिट समय जार जहाँ प्रश्न मन को आसब दयाकोरी चाट बॉक्स रे लिखिबे। समय को देखी प्रवक्ता प्रश्न गुड़िकर उत्तर आम सम्मुखें रखिबे। प्रवक्ता को आमंत्रण करने पूर्व वेबिनार नियमावली उपर कहबी दयाकोरी समस्त श्रोता निजर ऑडियो वीडियो बंद रखिबे। जेतेबेले कहिबे सेतेबेले ऑडियो वीडियो ऑन करी कहिबे। वर्तमान मु आमंत्रण करी श्रीजुक्त वरदा प्रसाद दास महोदय को। सार वर्तमान मंच आपन समय सीमा 25 मिनिट। श्रीजुक्त वरदा प्रसाद दास महाशय। समस्त को नमस्कार। आज संजोगर एक अपूर्व संयोजना कार्यक्रम जीवन जिज्ञासार संजोग। जीवन जिज्ञासा बहु साधु सन्यासी सत्यर संधान साधना मार्गरे कि क्यों भली मार्गरे विभिन्न साधना करी सत्य को संधान करिछंती। किंतु मु संसार भितर थाई मोर अवचेतन मनरे जेतेबेले झंकार सृष्टि होइछि विभिन्न प्रश्नर समाधान सेतेबेले मु केते गुड़िए प्रश्न को निर्वाचित करी समाजर विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्ति मान पाखु जाइथिली संग्रह करिया पई। सेतबे मते 10 वर्ष समय लागिथिला एवं यही प्रश्न गुड़िक केवल मोर प्रश्न नुहे यह प्रत्येक मनुष्यर अवचेतन मन रे प्रश्न गुड़िक सदाबले उंकी मारे। से किंतु तार निर्दिष्ट उत्तर से पाई न थाए। यथा से भली 20टी प्रश्न मु बाछिछि एवं 37 जन विशिष्ट व्यक्ति समाजर सुप्रतिष्ठित व्यक्ति मान उत्तर संग्रह करछि। एवं यही जो उत्तर गुड़िक समस्तिंकर कहिबा बा पाठ करिबा एठार संभव नुहे। तो मु किछि व्यक्तिंकर उत्तर पाठ करिबी एवं प्रश्न गुड़िक आपण आगे मु स्थापन करी। प्रथम प्रश्न थिला ए सृष्टि एक अदृश्य शक्तिर इंगित परिचालित होउछि बोली आपण उपलब्धि करंती कि काहेकि। स्वर्गत पद्मश्री डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरु जहाँ को मैं व्यक्तिगत भाव पुरी में साक्षात करी से तार उत्तर देते ए सृष्टि अदृश्य शक्ति अर्थात दैवी शक्ति द्वारा परिचालित। यह निश्चित भाव मो जीवन में केतक घटनारू स्पष्ट उपलब्धि करा जाउछि। तापर प्रोफेसर शत्रुघ्न नाथ से कहले हाँ सृष्टि एक प्रक्रिया जहाँकि अनादि अनंत कालरू चालू अछि। यह निरविच्छिन्न भाव में कालातीत होई चलिबो। प्रत्येक प्रक्रिया जेपरी कर्ता परिचालक अछंती सृष्टिर सेहीपरि स्रष्टा परिचालक कर्ता अछंती। परिवार संगठन और समाज पई जेपरी साथी सांग संसार पई सेपरी सर्व कारण निधान सर्वेसारा महाप्रभु अटंती आपण। सत्य से सर्वश्रेष्ठ सृष्टिर परिचालक। से एक अदृश्य अनंत और अनादि। से चिरंतन प्रभु परमात्मा महाशून्य ब्रह्म अदृश्य होइथिबारु से मूर्ति वस्तु चित्र आदि परिलक्षित होती। तापर डॉक्टर सची राउतराय कहले सृष्टि एक सर्जन शक्ति बा क्रिएटिव प्रिंसिपल द्वारा नियंत्रित होतिबारु मु अनुभव करे यहाकू जेउ नाम दिया जाउना काहेकि। से भली भाबरे स्वर्गत डॉक्टर श्रीरामचंद्र दास हाँ कारण अप्रत्याशित घटना घटी जाए जहाँ निश्चित ताहारी द्वारा परिचालित हुए
ତାହା ହିଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଇଙ୍ଗିତ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଷ୍ଟିସ ନବକୁମାର ଦାସ, ପ୍ରଫେସର ରାଧାନାଥ ରଥ, ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୋମନାଥ ଦାସ ଶର୍ମା, ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଧ୍ୟାପକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, ସ୍ୱର୍ଗତ ମନ୍ମଥନାଥ ଦାସ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଷ୍ଟିସ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଫେସର ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଲଡୁକେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ, ସ୍ୱର୍ଗତ ହରିହର ବାହିନୀପତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ପଣ୍ଡିତ ରଙ୍ଗାଧର ଷଡଙ୍ଗୀ, ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଫେସର ହୃଦାନନ୍ଦ ରାୟ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପାଢୀ IPS, ସ୍ୱର୍ଗତ ଗିରିଜାଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବେଦବିତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଦାସ, ପ୍ରଫେସର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଡକ୍ଟର ରେଖା ମହାନ୍ତି, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର IPS, ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେ IPS, ସ୍ୱର୍ଗତ ଡାକ୍ତର କବି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗତ ବନବିହାରୀ ପଣ୍ଡା, ଅଧ୍ୟାପକ ରତ୍ନାକର ସାହୁ, ଅନାଦି ସାହୁ IPS ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ନିମାଇ ବାନାର୍ଜୀ, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଟସାଣୀ, ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେଶବା ଚନ୍ଦ୍ର, ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି ବିଶପ, ଡକ୍ଟର ଲଇ ସଭାସୁନ୍ଦର କାଥଲିକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହିଉଦ୍ଦିନ ଅହମ୍ମଦ IS। ସେ କହିଥିଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଇଙ୍ଗିତରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଅଛି ବୋଲି ମୋଟ 37 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 32 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 5 ଜଣ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବିଶିଷ୍ଟ କବି ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଏକ ସୃଜନ ଶକ୍ତି ବା କ୍ରିଏଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଦ ପ୍ରଫେସର ରାଧାନାଥ ରଥ, ୟୁନିଭର୍ସର ସମ୍ପାଦକ ଗିରିଜାଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାହିତ୍ୟିକ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅନାଦି ସାହୁ, ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଇଙ୍ଗିତରେ ସୃଷ୍ଟି ପରିଚାଳିତ ହେବା ବିଷୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ହଁ, ପୁଣି ନା, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇ ହୁଏ ନାହିଁ। କେତେକ ଏ ଦିଗରେ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ବା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ଅବିଶ୍ୱାସ ଦୋଛକିରେ ମାନବ ସମାଜ ଗତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ବିବାହ ସମୟରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଜାତକ ମୂଳ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ କି? ସେଇଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅବତାରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗବେଷଣା ଓ ଆଲୋଚନା କରି ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛି ଓ ଲେଖୁଛି ମଧ୍ୟ। ଏ କଥା କହିଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ। ତାପରେ ଜଷ୍ଟିସ ନବକୁମାର ଦାସ ସିଏ କହିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦରେ ଅବତାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୀତାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପ୍ରଫେସର ରାଧାନାଥ ରଥ, ମୁଁ ନିରେଶ୍ୱରବାଦୀ। ଅବତାରବାଦରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଅବତାର ମାନେ ଯେ ଯୁବ ସମାଜର ପ୍ରତିନିଧି, ମାତ୍ର ଭଲ ଲୋକ। ତାପରେ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୋମନାଥ ଦାସ ଶର୍ମା, ଅବତାର ବିଷୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଅବତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଭଗବତ ସତ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବତାର ହୁଏ। ଭଗବାନ ଏକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଶକ୍ତିରୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଭଗବାନ ଲୋକମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଏକ ବହୁତ ସାମ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ କହିଲେ ଅଦୃଷ୍ଟ ଓ ପୁରୁଷକାର ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଅଦୃଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଯାହା ତାର ଶକ୍ତିର ବାହାରେ। ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳେ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାହା କରି ସେପରି ଫଳ ପାଇବି ବୋଲି ଆଶା କରିଛି, ତାହା ମୋତେ ମିଳିନାହିଁ। ଅଧ୍ୟାପକ ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା ସିଏ କହିଲେ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଖର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରଫେସର ରାଧାନାଥ ରଥ, ମୁଁ ଭାଗ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଛଡ଼ା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଗଢ଼େ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ତାକୁ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବା ବାବା ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧାଇଁଥାଉ। ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ଏହିଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରକୁ ମଣିଷ ସମାଜ ଟାଣି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସୁବକ୍ତା
ପଣ୍ଡିତ ଗୌରୀକିରଣ ବ୍ରହ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ସୋମନାଥ ଦାସ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ କର୍ମ ହିଁ ତାର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ଆଗରୁ ଗାର ପକା ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଓ କର୍ମ ଉଭୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ବେଶ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ମୋ ମତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାଗ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ମଣିଷ ସମାଜ ଗତି କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦାୟୀ। ସମ୍ବିଧାନରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାରୁ ହିନ୍ଦୁ ଓ ସନାତନ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛୁ। ଫଳରେ ଆମେ ଅଧପତନ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛେ। ବାଇବେଲ, କୋରାନ, ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ, ବୁଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ର ପରି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ବା ଭୁଲ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଆସିଲା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ମଣିଷ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କଣ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ସେ ସେପରି ଫଳ ପାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବେଲଗଛ ଲଗାଇ ସେଥିରୁ ଆମ୍ବ ଫଳ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ କରିଥାଉ ସେହି ପରିମାଣ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉ। ତାପରେ ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁଘ୍ନନାଥ କହିଲେ ଠିକ କଥା, କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ମିଳେ। ଆମେ ଯେତେ ଯେପରି ଚଷିବା ସେତେ ସେପରି ଫଳ ପାଇବା। ବ୍ରହ୍ମ ସମର୍ପିତ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ଭକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଇହ ଓ ପରଲୋକରେ କୈବଲ୍ୟ ଆଣିଦେବ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଇହ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଯେପରି ଫଳ ମିଳୁଛି, ଇହ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପରଲୋକ ଲାଭରେ ତଦନୁସାରେ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଡକ୍ଟର ସଚି ରାଉତରାୟ, ଏହା ଅନେକାଂଶରେ ସତ୍ୟ। କର୍ମ ଅର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଲେ ଭାଗ୍ୟ ଓ କର୍ମ ଉଭୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ନିୟାମକ। ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରିବା ବୃଥା। କାରଣ କୃତଜ୍ଞତା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଇଏ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ। ତାପରେ ଜଷ୍ଟିସ ନବକୁମାର ଦାସ କହିଲେ ମୋର ମତ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଫେସର ରାଧାକାନ୍ତ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯଦିଚ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଥାଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ। ପ୍ରଫେସର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଧର୍ମ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଓ ଅନେକ ସ୍ତରର। ସବୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଣିଷ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପାଏ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଏହିଭଳି ଉକ୍ତିରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ମନ୍ମଥନାଥ ଦାସ, କର୍ମଫଳ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶାଶ୍ୱତ ବିଶ୍ୱାସ। କୁକର୍ମ ପାଇଁ କୁଫଳ ଓ ସୁକର୍ମ ଲାଗି ସୁଫଳ, ଏହା ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମତ। ଏହି ଚିରନ୍ତନ ବିଶ୍ୱାସ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ସଂଯତ ରଖିପାରିଛି। ଜଷ୍ଟିସ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର କହିଲେ ମୋର ଧାରଣା ଏହା ସତ୍ୟ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, କର୍ମରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପ୍ରଫେସର ପଟାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ, ସନ୍ଦେହ କଣ ଅଛି, ମଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ଗଛ ହୁଏ। ଆମ୍ବ ଟାକୁଆରୁ ଅଙ୍ଗୁରଲତା ହେବ କି? ଲଡୁକେଶର ଶତପଥୀ, କର୍ମ ଛଡା ଆଉ କେତେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମତାମତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ତାର କନକ୍ଲୁଜନ କରାହେଇଛି, କର୍ମ କଲେ କଣ ସତରେ ଫଳ ମିଳେ? ବାସ୍ତବିକ ଏହା ମଣିଷକୁ ସନ୍ଦେହ ବଳ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲଡୁକେଶର ଶତପଥୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଏଠାରେ ବେଶ ପଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି କର୍ମ ଛଡା ଆଉ କେତେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ବୋଧହୁଏ ଆଉ କେତେକ ଜିନିଷର ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ ପୂର୍ବଜ କର୍ମ ବା ଧରାଧରି ବା ଆଉ କିଛି ଇତ୍ୟାଦି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ମତରେ ଭାଗ୍ୟ ଓ କର୍ମ ଉଭୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ନିୟାମକ। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହିଉଦ୍ଦିନ ଅହମଦଙ୍କ ଉତ୍ତର ବେଶ ଚମତ୍କାର ହୋଇପାରିଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ କର୍ମଫଳ ପାଇବାର କାଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ କେତେବେଳେ ସୁକର୍ମ ପରେ ପୂର୍ବକୃତ କୁକର୍ମର ଫଳ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର କୁକର୍ମ ପରେ ପୂର୍ବକୃତ ସୁକର୍ମର ଫଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ମଣିଷ ବିବ୍ରତ ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଠାରୁ ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ବହୁ ଦୂରରେ, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ନିରୂପଣ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମଣିଷ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। ଏ ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ? ବିଜ୍ଞାନ ଏବେ ବହୁ ଦୂର ଆଗେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାଣ ଓ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ କେହି ପାଇନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରାଣ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ତଥାପି ପ୍ରାଣର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ।
ତେଣୁ ତାହା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ସର୍ବଗତ ସ୍ଥାଣୁର ଚଳୟ ସନାତନ। ଏ କହିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ। ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁନାଥ କହିଲେ, ମାନବ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦେବ ଓ ଦେବାତୀତ ହୋଇ ଯୋନି ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରେ। ସଦନୁଷ୍ଠାନ, ସତ୍ଚିନ୍ତା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟର ଶାସ୍ତ୍ରାନୁସାରେ ତାର ଅଧୋଗତି ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ସମ୍ଭବ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ। ସମ୍ଭାବନାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଅଧିକାର। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ତାର ହୃଦୟରେ ବିରାଜିତ। ଏହି ସଚେତନତାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଜନ୍ମ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ସଚି ରାଉତରାୟ କହିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ମୋର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ତେବେ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପ୍ରଫେସର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯଥା ରାଜସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ବାନାର୍ଜୀ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁ ପତ୍ରାଳାପ ହୋଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ମୋର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପ୍ରତୀୟ ହୁଏ ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ବିଷୟରେ ମୋର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟାପକ ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା, ଏହା ସତ୍ୟ। ବହୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଗଲାଣି। ସେସବୁ ପଠନୀୟ। ଗୀତାରେ ଏକଥା ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଫେସର ରାଧାନାଥ ଦତ୍ତ, ଏହାର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଥାଟିର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ତର ରହିଛି। ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା, ମୋର ଏହି ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇନାହିଁ। ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେ IPS, ସାଧାରଣତଃ ଏହା ସତ, ତେବେ ଆତ୍ମା ବିଶେଷରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିପାରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କବି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଏହା ସତ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଅଖଣ୍ଡନୀୟ ପ୍ରମାଣ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକଙ୍କ ଜୀବନରୁ, ଘଟଣାବଳୀରୁ, ଅନେକଙ୍କର ଅତି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ, ପ୍ରକଟିତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରୁ ଓ ପ୍ରତିଭାରୁ ଏହାର ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ଏହିଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ବିଜ୍ଞାନର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ରୋଗର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ହୁକୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଦୈବୀ ଧାରଣାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ହୁକୁମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିଷ୍ଠା, ସୁଚିନ୍ତା ଓ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଥ୍ୟା ଓ ଭ୍ରାନ୍ତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ହୁକୁମ ପ୍ରଦାନ କରି ଅର୍ଥ ପାଇବାର ଆଶା ରଖନ୍ତି। ଏପରି ହୁକୁମ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସମୂଳେ ପରିହାର କରିବା ବିଧେୟ। ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରତ୍ନାକର ସାହୁ। ତାପରେ ତାର କନକ୍ଲୁଜନ କରାଯାଇଛି ଯେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ବିଶେଷତଃ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲାଗନ୍ତି। ଫଳରେ ଗୁଣିଆର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ାଯାଏ। ଏହା କ'ଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବା ସ୍ୱପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ପରଲୋକର କୃତ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥାଏ? ନିମାଇ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମତରେ ଆମର ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ ଭଳି ଅଶରୀରମାନଙ୍କର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଥିବାର ବହୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଏହା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆମ ଲୋକାଚାର ବା ସାମାଜିକ ବିଧି ଯାହା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମ ହୋଇ ଆସୁଅଛି, ସେସବୁକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କୁସଂସ୍କାର କହି ତାହାକୁ ସହଜେ ଏଡ଼ାଇ ଦେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଭୂତପ୍ରେତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବାରେ କିଛିଟା ସତ୍ୟତା ରହିଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସର ଦୋଛକିରେ ଅଛୁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ସିଏ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେ ଅନୁଭୂତି ନଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ କି? ଏହାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଫେସର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ନିମାଇ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଓ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳିଲେ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷୀଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଖଲ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଗଣନା କରିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁ ଗଣନା ସତ୍ୟ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ମହିଉଦ୍ଦିନ ଅହମଦ, ଜଣେ IAS ଅଫିସର, ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇସଲାମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଡକ୍ଟର ଲଈ ସୁମାସୁନ୍ଦର, କାଥଲିକ, ସେ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଦାବି କରନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ସ୍ୱୀକାର କରେ।
ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି। ପୁତ୍ର ନଥିଲେ କନ୍ୟା ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ କାଥଲିକ ବିଧିରେ ଶବଦାହ ପ୍ରଥା ନାହିଁ, ସୁତରାଂ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ରବାନ କନ୍ୟାର ସେଭଳି ଭୂମିକା ନଥାଏ। ଏହା ହେଲା କ୍ୟାଥଲିକ ମାନଙ୍କର ମତ। ଏଇଭଳି ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଖାଯାଏ। ଶେଷରେ କନକ୍ଲୁଜନ କରି ଏତିକି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ସାମାଜିକ ବିଧି ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସତ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ଉଦ୍ୟମ କେବଳ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ହରିହର ବାହିନୀଙ୍କ ମତରେ କେହି ମୁଖାଗ୍ନି ନଦେଲେ ବା କଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ? ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା, ଆକାଶ ଜଳ, ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ, ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦିରେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଶବର ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ। ଏତବୃତ ଦରିଦ୍ରତମ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ତାର ପରିବାର ବର୍ଗ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ତା ପାଇଁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଧି ମାନିପାରେ ନାହିଁ। ତା ବୋଲି କଣ ଆତ୍ମା ଅତୃପ୍ତ ହୋଇ ଘୁରି ବୁଲିବ? ଇସଲାମ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜ ପାଇଁ ପୁଣି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅନେକ ମତ ଦେଲେ ଯେ ପୁତ୍ରୀମାନେ ପୁତ୍ର ବଦଳରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇପାରିବେ, ମାତ୍ର ନିମାଇ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମତରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ତାଙ୍କ ମତରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତ କନ୍ୟା ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇପାରିବ, ତେବେ ବିବାହ ପରେ କନ୍ୟାର ଗୋତ୍ରାନ୍ତର ହେଉଥିବାରୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରବିଦ ମାନେ ଏକଥା କହିପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା କୁହେ ପୁତ୍ର ମୁଖାଗ୍ନି ଦିଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପଠନୀୟ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଳବତ୍ତର ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ତାହାର ଏକ ପ୍ରଧାନ କାରଣ। ବିଧି ପ୍ରଚଳିତ ପୁତ୍ର ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବ, ପିଣ୍ଡ ଦେବ, ତେବେ ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ହେବ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ପାଇଁ ବହୁ ପିତାମାତା ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ପରିବାର ସୀମିତ ନ ରହି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର କିମ୍ବା ତାର ଭାଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏ ବିଷୟ କ୍ରମେ ଦୃଢ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପୁତ୍ର ସ୍ଥାନରେ କନ୍ୟା ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କ୍ରମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ମଣିଷ ଦୂରେଇ ଯିବା ଏକ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆସିବା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ଚିର୍ଗୁଣୀ ଆଦି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାଗଣ ସମୟ ସମୟ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଲାଗନ୍ତି, ଫଳରେ ଗୁଣିଆର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ାଯାଏ। ଏ କଥା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି? ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଡକ୍ଟର ସଚି ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ମୋର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ତେବେ ବହୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଭୂତପ୍ରେତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏପରିକି ସେକ୍ସପିୟର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କେତେକ ନାଟକରେ ଭୂତପ୍ରେତମାନଙ୍କର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଗୌରୀକୁମାର ମାମା କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏ ଅନୁଭୂତି ଥିବା ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ଦିନରେ ଓ ରାତିରେ ବହୁ ଭୌତିକ କାଣ୍ଡ ଘଟୁଥିଲା। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସିଦ୍ଧ, ସନ୍ଦେହର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଫେସର ରାଧାନ ରଥ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଡାହାଣୀ ଲାଗିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ କରିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ହରିହର ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି, ଅତୃପ୍ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ସମୟ ସମୟରେ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୂତପ୍ରେତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ କାହା ଦେହରେ ଲାଗିବା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ରଙ୍ଗାଧର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଏ କଥାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କାରଣ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ନିଜେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଭୂତ ପ୍ରଥମ ଆଦିଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରେତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଗୟା ଆଦିରେ ପିଣ୍ଡଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭୂତପ୍ରେତ ମଧ୍ୟ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ପ୍ରଫେସର ହୃଦାନନ୍ଦ ରାୟ, ଏଭଳି ଲାଗିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିରଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ରିୟାର ଅନ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ସମ୍ଭବ। ତେବେ ଏଭଳି ବିଚିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ଅଛି ଯେ ଆପାତତଃ ଏହି ଭୂତ ଲାଗିବା ତଥ୍ୟଟିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କବି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସେ କହିଲେ, ଏସବୁ ସତ ହୋଇପାରେ ବା ନପାରେ, ଆଂଶିକ ବା ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲେ ଏସବୁ ଭାବିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଟ୍ସାଣୀ, ପଣ୍ଡିତ ରଙ୍ଗାଧର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପ୍ରଫେସର ହୃଦାନନ୍ଦ ରାୟ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପାଢ଼ୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବେଦବିତ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଦାସ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କନକ୍ଲୁଜନ କରାଯାଇଛି ଯେ କର୍ମ କଲେ କଣ ସତରେ ଫଳ ମିଳେ? ବାସ୍ତବିକ ଏହା ମଣିଷକୁ ସନ୍ଦେହ ବଳୟ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ।
ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲଡୁକେଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ଉଠାରେ ବେଶ ପ୍ରଣିଧାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି କର୍ମ ଛଡ଼ା ଆଉ କେତେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ବୋଧହୁଏ ଆଉ କେତେକ ଜିନିଷର ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କର୍ମ ବା ଧରାଧରି ବା ଆଉ କିଛି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପୁତ୍ର ନଥିଲେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇପାରେ କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ହରିହର ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ଥାଇ କନ୍ୟା ଦେଲେ କ୍ଷତି କଣ? କେହି ମୁଖାଗ୍ନି ନଦେଲେ ବା କଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ? ଏହା କେବଳ ଏକ ସାମାଜିକ ରୁଚି ବା ସାଂସାରିକ ସଂସ୍କାର। ଏଇ ସବୁ ସମାଜରେ ଯୋଉ ଫିଲିଂସ୍ ରହିଛି, ଏଇ ଫିଲିଂସ୍ ପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିରେ ଏହା ଏକ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ଚିର୍ଗୁଣୀ ଆଦି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାଗଣ ସମୟ ସମୟରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଲାଗନ୍ତି, ଫଳରେ ଗୁଣିଆର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ାଯାଏ। ଏ କଥା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ତାଙ୍କର ଲାଗିବା ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜ ଅଜା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ କରିଥିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଏ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏହା ସମୟ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀ ପାଦପଦ୍ମରେ ଶରଣାଗତ ଏବଂ ଶୁଭାଶୁଭ ତ୍ୟାଗ। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ନିମ୍ନ ଜଗତର ପରମ୍ପରା। ତାପରେ ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଚାଲିଚଳନରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା କଣ? ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଗୁରୁ କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଫଳିତ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟିସ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର କହିଲେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଏହା ବହୁଭଳି ଭାବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମନୋହର ଦାସ କହିଲେ ପୁତ୍ର ଅଭାବ କିମ୍ବା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅବିବାହିତା ବା ବିବାହିତା କନ୍ୟା ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ପରଲୋକଗତ ପତିତ ଆତ୍ମା ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଣ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆମେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ମଣିଷ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ସେ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ପାଠ କଲା ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଁ ସେଇଟା ଠିକ କଥା। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଆପଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ସରିଯାଉ। ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ସେ ରିପିଟ ହଉଛି ତ ସେଥି ଓହୋ ସେ କଣ କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଅଛି ତ ସେ ଲେଖା ଗୁଡାକ ମୋର ମୋବାଇଲ ଅଛି। ସେ ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁ କିଛି କଥା ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନାର ସତ୍ୟା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ କି? ଏଇଟା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି କି? ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ? ହଁ ଏଇଟା କହିସାରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଚାଳିଚଳନରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବଟା ବି କୁହାଯାଇଛି। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କେତେକ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ରତ୍ନ ଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ହିତପ୍ରଦ? ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ।
ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗଣିତ ଜ୍ୟୋତିଷ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କୁ ଉପଦିଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ପଣ୍ଡିତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ଅସମର୍ଥ। ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁଘ୍ନନାଥ କହିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଅଧିକନ୍ତୁ ରତ୍ନ ଧାରଣ, ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ଆଦି ମହିମା ଧର୍ମରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ଓ ଗୁରୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଅଲେଖ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହିସାବରେ ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମର ସାର କଥା ସମାନ ବୋଲି, ସେଇଟାକୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କରିବି ଯେ ସବୁ ଧର୍ମର ସାର କଥା ସମାନ ନୁହେଁ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଲେ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଏଡ଼ାଇବା ଲାଗି ରତ୍ନ କବଚ ଡେଉଁରିଆ ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଧାରଣା ମଣିଷ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ହିତପ୍ରଦ। ସେ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକ ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା, ଶତ ଶତ ଘଟଣାରେ ଦେଖିଛି ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ରତ୍ନ ଧାରଣ ହିତପ୍ରଦ ନୁହେଁ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଉତ୍ତର ରହିଛି। ନାହାନ୍ତି କି? ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ରତ୍ନ ଧାରଣ କରି ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରଜା ରଜଡ଼ା ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତେ। ଏଇଭଳି ରତ୍ନ ଧାରଣ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ରହିଛି। ରତ୍ନ ଧାରଣ ପରେ ସଚିରାତ୍ରା କଲେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ସଠିକ ଭାବେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ କହିଲେ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଏଡ଼ାଇବା ଲାଗି ରତ୍ନ କବଚ ଡେଉଁରିଆ ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଧାରଣ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ହିତପ୍ରଦ। ପ୍ରଫେସର ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ନିମାଇ ବାନାର୍ଜୀ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟା ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇପାରିବେ, ତେବେ ବିବାହ କନ୍ୟାର ଗୋତ୍ରାନ୍ତର ହେଉଥିବାରୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ରହିଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ 11 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଅଧା ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଗଲା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢି ଦେଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ ମଣିଷ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ କି? ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନାମରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ତାହା ରୁଦ୍ର ଶିବଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆକାରର ଏକ ଫଳ। ଯେଉଁମାନେ ଶିବ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ଧାରଣ କରି ଜପ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଥିରେ ସନ୍ନିହିତ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁଘ୍ନନାଥ କହିଲେ, ମହିମା ଧର୍ମରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ରକ୍ତଚାପ ପ୍ରଭୃତି ରୋଗରେ ପ୍ରକୃତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମହିମା ଧର୍ମର ନିୟମ ମାନି ଶାନ୍ତି ଶୀଳ ଦୟା କ୍ଷମା ଆଚରଣ କଲେ ଶରୀର ଯଥାରୀତି ଧୀର ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ ରହେ। ଏକଥାକୁ ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁଘ୍ନନାଥ ତାଙ୍କର ମହିମା ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସଚି ରାଉତରାୟ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଲେ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟାପକ ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ମୁଁ ପକାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ଶେଷ ଭାଗରେ ପକାଇଥିଲେ। କେତେକ ରୋଗରେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ପରୀକ୍ଷଣୀୟ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବରଦା ସାର୍ ରିକମେଣ୍ଡ କରୁଛି, ସରି ଯେହେତୁ ଆମର 10ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଇଛି, ଆହୁରି 10ଟା ବାକି ଅଛି, ତ ମୋ ମତରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଯୋଉମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଡିସ୍କସ ନ କରିକିରି ଆପଣ ଖାଲି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା
जो ଖାଲି କନକ୍ଲୁଜନ ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଖାଲି କହିଦେଲେ ଆମର ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ଆଚ୍ଛା ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଢିକି କନକ୍ଲୁଜନ ଟା ମୁଁ କରିବି। କନକ୍ଲୁଜନ ଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ହଁ, ବାସ୍। ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଢିକି ମୁଁ ଖାଲି କନକ୍ଲୁଜନ ଟା କହିଦଉଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ବି କାରଣ ମନେ ରହୁନି, କଣ କହିଲେ ହଁ ତ ମନେ ହଁ ରହିବ। ହଁ ଏତେ ଗୁଡାକ ଏବେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ 10ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଦବା କି, ତାପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା? କାରଣ ସବୁ ଗୁଡା କଣ ଲୋକ ମନେ ରଖିପାରିବେ କି? ଅଲରେଡି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି, ତାର ହୁଁ କନକ୍ଲୁଜନ ବି କହିସାରିଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ ଆଉ 10ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେଇ 10ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାପରେ କନକ୍ଲୁଜନ, ପ୍ରଶ୍ନ, କନକ୍ଲୁଜନ ଏମିତିରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ ତ ଅଛି ଠିକ ଆମକୁ ଅଛି। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହବ। ହଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ଅବଜର୍ଭ କରି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଉଙ୍କି ମାରେ, ତାର ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର କିଭଳି ଭାବରେ ମେଜରିଟି ଉତ୍ତର ସମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଉତ୍ତର ଅସମାନତା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ହେଲା ଏଇ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାର କେତେକ ପଏଣ୍ଟକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଲୋକଗତ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟାଦ ହିସାବରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ଆପଣ କେତେ ଦୂର ସମୀଚୀନ ମନେ କରନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି, ଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ବି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ମାନବ ସମାଜକୁ ନେଇକି ଆମେ ୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛୁ। କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବନି, ତେଣୁ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ସାର କଥାକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆମର ଶେଷରେ କନକ୍ଲୁଜନ ଏଇ ଉପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର କନକ୍ଲୁଜନ ଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶପ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କାଥଲିକ ଧର୍ମରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କବରଖାନାରେ ସମବେତ ହୋଇ ପରଲୋକଗତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ଭାରତର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ବହୁ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ। ଏଇଟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ତ। କହୁଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କବରସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହେଇକି କଣ ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ସେ ଜଷ୍ଟ ପଢୁ ପଢୁ ସେଟା ଟିକେ ଏପାକ ସେପାକ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ସବୁ 20ଟା ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି ସେଥିରୁ ବି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ବାଛିକିରି ଆପଣ ହୁଁ 10ଟି ତ କଭର କରିସାରିଲେଣି, ବାକି ଆଉ ଯୋଉ 10ଟି ଅଛି ସେଥିରୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କରିଦବା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଦୁଇ ତିନିଟି ବାଛିକିରି ସବୁଗୁଡାକୁ ଇଏ କରିକିରି ସେଇଗୁଡାକରେ ନିଷ୍କର୍ଷ କଣ ବାହାରିଲା ତା ଉପରେ ହଁ, ଆପଣ ସେଇଟା ପଢୁଛି, ସେ ନିଷ୍କର୍ଷଟା ପଢୁଛି ପରା। ଟିକେ କହିବେ। କାଥଲିକ ଧର୍ମରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କବରଖାନାରେ ସମବେତ ହୋଇ ପରଲୋକଗତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଲଇ ସବାସୁନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଥଲିକର ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ। ମଇନୁଦ୍ଦିନ ଅହମ୍ମଦ ଇସଲାମୀୟ ମତ ଦେଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁଣ୍ୟ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଡଦାନ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତର୍ପଣ ଆଦି ମହିମା ଧର୍ମରେ ନିଷିଦ୍ଧ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁଘ୍ନନାଥ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଆନ୍ତି, ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ହୃଦୟାନନ୍ଦ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ନିଜ ଭାବ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏ ପିଣ୍ଡଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିଜେ କରନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କଣ?
ମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବାଜୀ ହୋଇ ତ୍ୟାଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନମସ୍ୟ। ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରା ଯାଇଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜିକାଲି ବାବାଜୀ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଖବରକାଗଜରେ ପଢୁଥିବେ, ଅଧିକାଂଶ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବଡ ବଡ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହଉ ବା ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିଭଳି ଭଣ୍ଡାମିର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବା ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୁକୁମ ଦିଆଯାଏ। ସେଠାରେ ବହୁ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମନ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା, କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ହୁକୁମରେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁ ବହୁ ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ, ତାକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଭୂମିକା କଣ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଗବେଷଣା ପ୍ରଶ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାରରେ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମଦାନ କରନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ତାର ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଦେଖାଦେବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଯେ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଡଟର ଇଜ ଡଟର ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ହର ଲାଇଫ, ଏ ସନ୍ ଇଜ ସନ୍ ଟିଲ୍ ହି ଗେଟ୍ସ ଏ ୱାଇଫ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16, ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଏଣୁ ପୁତ୍ର ହେଉ ବା କନ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ସୀମିତ ରଖିବା ନୀତିକୁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି କି? ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନରେ ବହୁ ଲୋକ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ କଥା କହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିରେ ସମାଜରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥାଏ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରଟିଏ ଲାଭ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ। ପରିବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏକକ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା କମାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ବି ଏକ ସନ୍ତାନ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବାର ସୁବିଧାଜନକ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଆଜିକାଲି ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ଖୋସାମତ କରି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାର କାରଣ ଆପଣ କଣ ମନେ କରନ୍ତି? ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ, ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହା ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କାମ ହାସଲ ହୁଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବନବିହାରୀ ପଣ୍ଡା IPS, ସାରା ସମାଜ ଆଜି କଳୁଷିତ, ସେଥିଲାଗି ଏପରି ହେଉଛି। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁ ଧର୍ମର ସାର କଥା ସମାନ, ଏହା କଥା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦର ହିଁ ସବୁ ଧର୍ମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ। ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁନାଥ କହିଲେ, ସବୁ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସମାନ, ଧର୍ମର ଏହି ଅର୍ଥ ଓ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଧର୍ମ ଧାରଣେ ଧରିତ୍ରୀ ରହିଛି, ସବୁ ଯୁଗରେ ଏହା ସେଇ ଧର୍ମ ହେବା ଉଚିତ। ଶକ୍ତିରାଉତରାୟ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଏକମତ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଲା, ଲୋକ ମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ଏହାପରେ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବ, ଏହା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ଆମେମାନେ ସବୁ ପିଲାବେଳୁ ଶୁଣି ଆସିଛୁ ଯେ କଳି ଯୁଗ ଆସିବ, 12 ହାଣ୍ଡ ଖତା ବୁଲିବ, ଗରୁଡ଼ ରାବ ଦେବ, ମଣିଷ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁ। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମତାମତ ନେଇଥିଲୁ। ପଣ୍ଡିତ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ କହିଲେ, ଗ୍ରହ ଚକ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଆବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ।
दिन पर रातिर अंधकार जेपरि घटिजाए सेपरि मनुष्य समाज रे उत्थान पतन हेउछि। प्रकृति यह एक अनिवार्य व्यवस्था। एणु कलिजुग पर सत्यजुगर सृष्टि संभव बोली आमे विश्वास करि पारू। एई भଳି भाବରେ मतामत आसला परे शेष प्रश्न हेउछि समाज पय आपण कोन संदेश दियंतु। तेणु समाज पय विशिष्ट व्यक्ति माने समाज पय आपण किछि संदेश दियंतु। ए संदेश रे विभिन्न व्यक्ति तांकर विभिन्न संदेश दैछंती। सचिरत्रे कहले समाज रे समस्त नीति नियम श्रृंखला माने चलिबा उचित। अंध कुसंस्कार दूर करा जिबा उचित। शांति और प्रगति पे निज निज परिसर रे पथ प्रस्तुत करबा समस्तଙ୍କର कर्तव्य। एई भଳି भाबरे 20टी प्रश्न वर्तमान सरिला। शेष रे मयुद्दीन अहमद कहिले विद्या अर्जन सहित व्यक्तिगत चरित्र गठन अपरिहार्य। निज आयरु समाज सेवा पई कियदंश दान करबा महानुभावतार परिचय दिए। आमे ताको कन्क्लूजन कलु विशिष्ट व्यक्ति मानक संदेश को निज निज जीवन में कार्यकारी कले समाज तथा देशर उन्नति साधित हो पारिबो। जदि ए सबुर सत्यता को नहीं सरकारी सिद्धांत हो पारंता ताहा समाज पई हितप्रद हुअंता। सबु कथार सरकार हस्तक्षेप संभव नुह, तथापि जेते अधिक हो पारिबो सेते समाज रे फलप्रद हेबो। ए दिगरे जुगान्तकारी योजनार जरूरी आवश्यकता उपलब्ध हुए। नाना मुनिक नाना मत र देश भारत रे सत्य सद्ज्ञान और शांति विराजमान हेउ। ए सबुर प्रश्न पचार मूल कथा है आपण मैंने देखते ज्योतिष खबर कागज टेलीविजन सबुथिरे ज्योतिष विषय चर्चा होउछि। किंतु ज्योतिष विषय गोटे यूनिवर्स आलोचना होता जड़े रसायन विज्ञान अध्यापक कहे हाथ जोड़िक कहले कहले आज्ञा मनुष्य उपरे ग्रह नक्षत्र प्रभाव पड़े बोली कौन प्रमाण आज जांगे हो पारि नाही। तेणु आपण माने ज्योतिष शास्त्र रे विश्वास करंतु नाही एवं सी तांका पिला मानकर जातक करनथिले। एई भଳି भाबरे आमे तापर गोटे सेमिनार कलु। तापर आपणकर बांग्लोर से जो सब साइंटिस्ट माने सब विभिन्न रक्षण क्षेपण करुचंती विभिन्न वैज्ञानिक काम कर चिठी लिखिलु। अरे भाई तुम एत गवेषणा करुच मनुष्य उपरे ग्रह नक्षत्र प्रभाव अच्छी बोले किसी प्रमाणित विज्ञान करिछि कि ए संपर्क में समस्ते नीरव। सरकार भी नीरव किंतु बेसरकारी भाव आम सब विश्वास करुचु। जन्म जातक 90% लोक तैयारी करुचंती। आपण वास्तुशास्त्र आपणकर दुबई मुंबई रे जो जो बड़ बड़ कोठा तैयारी तार वास्तु कई केबे देखंतिनी कि वास्तु कथा की आलोचना करा जाए नहीं। किंतु आम ओडिशा रे देखिबे दी बकरा घर करथिबो जतार देह खराब हैला से वास्तु बालांग पर 25 एमिति खर्चांद कर देबे जे अच्छा जदि वास्तु विद्या अछि ज्योतिष विद्या अछि ताले आपण यूनिवर्सिटी रे तांकर कोर्स ऑफ स्टडी खोलंतु कोर्स खोलंतु से माने पढ़िबे एवं लोक मानक पे सेवा करिवे। किंतु एक कथा ऊपर सरकारी सिद्धांत नीरव बेसरकारी एसबुर आम विश्वास करुचु। किए विश्वास रे करुचे किए अंधविश्वास कौचे किए अविश्वास कौचे एई भଳି भाबे आमे दुईटा विश्वास अविश्वास भितर चलीजु बोली ए हला मोर शेषर कन्क्लूजन। तेणु या पर आपण माने कोन कार आलोचना करिया कथा करंतु। धन्यवाद सर। आपनको वक्तव्य आम समस्त मन छुई पारछि। विभिन्न महान व्यक्ति मानकर तांकर उत्तर बा आपण संग्रह करि पारछथि। आपनको विभिन्न प्रश्नर उत्तर आपण संग्रह करि पारछथि और सेटा बहुत बड़ कथा। तो वर्तमान हमर मु आगु कहितली चाट बॉक्स रे किछि जदि प्रश्न कार थाय त चाट बॉक्स रे देखियो किंतु चाट बॉक्स रे कोनोसी प्रश्न ए पर्यंत आ गुड एवडा कोन कि विक्षिप्त भाबे आलोचना कलु तो तेणु संक्षिप्त रे जो माने माइनोरिटी ऑब्जर्व करि नथिबे सेमानक प्रश्न आसे कथा होची जो प्रश्नडा सो आपण मानक प्रश्न ना नाही एक कथा को कोंतु जो प्रश्न टिके पचारा जाईछि ए सब आपण मानक प्रश्न रुंकी मारे ना खाली मो अवचेतन मन रुंकी मारिथिला। आपनठु सुनला परे मु तो प्रथमे भाबिथिली जे प्रश्न कोन सो माने कोन प्रश्न पचारचंदी आ कोन उत्तर से माने देबे मु एटा सत्यर संधान रे मु किछि आईडिया करि पार नथली। एने जो प्रश्न आपण पचारचंदी सेटा समस्त मन रे आसे आम मन रे भी आसे जे कोटा सत्यता केते दूर सत्यता अछि कोन अछि सेटा में निजे उपलब्धि करछु अनुभव भी करछु कोटा सत्य कोटा मिछ जुक्ति तर्क हुए फैमिली भीतर भी जुक्ति तर्क हुए। तो हमर गोटे प्रश्न आसीछि हमर विभूति भूषण पाणिग्राही सर लिखिचंदी आपको एही साधना अनुसंधान कोनोसी पुस्तकर रूप नेइछि कि जदि हां तेबे सर्वसाधारण पई उपलब्ध कि विस्तारित जानिबार इच्छा अछि। मु तो कहबी ता पूर्व टिके कथा कहिदे मु एतले से प्रश्न नहीं गली मते लोक कहले एटा कोन पीएचडी करछो ना एमफिल करछो मु कहली ना आ कोन एटा पद्मश्री आ अन्य पुरस्कार पई मु कहली पुरस्कार भितर श्रेष्ठ हल नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार हमर साहित्य रे केवल रविन्द्रनाथ ठाकुर पाइचंती आउ इंडिया रु केही पाइ नांती।
ओडिशारू पाइबा ପାଇଁ बहु लोक चेष्टा करुछंती विभिन्न भाव में तांकर कैलिबर नहीं हो बा धराधरी करी हो एपर्यंत नोबेल पुरस्कार टी कई पाई नांती तेणु मु तांको कहितिली जे मनुष्यर श्रेष्ठ पुरस्कार होची नोबेल पुरस्कार टू बड़ एवं ताहा होची लोकमानंकर एक्सेप्टेंस लोकंकर ग्रहणीयता है सबुठारु बड़ पुरस्कार से हिसाब से ये पुस्तक गुड़िक नहीं ताकू प्रथमे फ्रेंड्स पब्लिशर ताकू छापी से बहीटी फ्रेंड्स पब्लिशर अवेलेबल अच्छी जो मैंने चाहिए पढ़ी विशद भाव पढ़िले आप निश्चित भाव में उपकृत हे। आज्ञा तो आउ तो कौन से प्रश्न है कि आज्ञा मोर आज्ञा मुझे पचारिबी हाँ आज्ञा पचार आज्ञा मुझे एक्चुअली मोर वीडियो टा देखा जबनी काहे नेटवर्क वीक अछि आपनको आपनको मु परिचय एक्चुअली दियंतु आपण परिचय आज्ञा दियंतु मु विभूति भूषण पाणिग्राही संजोगर अच्छा जन सदस्य मु आज्ञा नुआपड़ा रे रहे अच्छा नुआपड़ा अच्छा रहे आपण से प्रश्नटा मु पचारथिली हाँ हाँ एक्चुअली प्रश्न पचार उद्देश्य है जे आज जेहेतु प्रॉपर्ली आमे एक समय अभाव दृष्टि डिटेल रे जानि पारलुनी तो डिटेल जानिबा पहले से जो आपनकर माने बही पब्लिश है ता नाटा कोन सत्यर संधान है ना हाँ कोन फ्रेंड पब्लिश हाँ हाँ सत्यर संधान फ्रेंड्स पब्लिशर और सेटा मार्केट रे अवेलेबल आज्ञा आज्ञा मार्केट्स माने से आज्ञा फ्रेंड्स हो पब्लिशर को ठु आनी की पढ़िबे हो आज्ञा आज्ञा हो आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा आज्ञा मोटा गोटे कविता गल्प नाटक सब लेखा होता यहाँ गोटे मो मन को आसला ये बसला पर मु कहली एगुड़ाक समस्त मन में आसे कि समस्ते से दो पंचिया अंध विश्वास अविश्वास भितर चली तेणु एटा को प्रकृति अति सुंदर संग्रह सर निश्चित हाँ भाव समस्त हाँ मन रे आसुची तेणु इट विल समस्ते एटा को पढ़िला पर आपनकर 80% लोक माने भगवत विश्वास होता बेले आउ 20% लोक टिके नास्तिकर परिचय देले किंतु नास्तिकर परिचय देले भी तो आमे तांका कथा को फोपाड़ी देबा ता नुह आपण वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आपण निजे चिंता करिवे किंतु इट विल शार्पेन योर थॉट आपण जदि बा मु भी कौन से कंक्लूजन पहुंची पारि नाही किंतु आपण माने पढ़िले निश्चित भाव में आपण थॉट आपण कहूना ज्योतिष शास्त्र कथा आपण ग्रह नक्षत्र मनुष्य पर प्रभाव पड़े बोली आपण किछि प्रमाणित अछि कि वैज्ञानिक प्रमाणित किंतु आपण विश्वास करूछंती आपण संतान डे जन्म होले आपण जे जातकटी करूछंती आपण विवाह बेले जातक मूल करूछंती तापरे भी डाइवर्स होउची किए मरि जाउची किए रोग आक्रांत होउची से अलग कथा आपण वास्तु आउ ज्योतिष एभली भाव में लोक प्रभावित करिछि एवं आपणकर हिंदू धर्मर शास्त्र किए हिंदू धर्मर शास्त्र है वेद आप गोटे ख्रीष्टान लोक पचारे तम शास्त्र कौन सी कह बाइबल आप मुसलमान को पचारे तम शास्त्र कौन सी कह कुरान बुद्धिस्ट वाला कह बुद्ध जैन कह जैन आप 99% हिंदू को पचारे तम शास्त्र कौन से ठीक से कहीपर आप प्रमाणित करूँ बिल्कुल ठीक कथा आपण अधिकांश कौन कहे कहले अधिकांश कहे किए कह गीता किए कह रामायण किए कह महाभारत यह आदौ नुहे आपणकर सनातन धर्मर भारतीय पृथ्वी रे विश्वविख्यात जितेबाला आमर एठी गुरुकुल आश्रम थिला सेतेबाला जो विद्यालय जो पाठ पढ़ा सी लंडन अमेरिका ता पासंगर पढ़ती तेणु आमको जितेबाला शासन करिसेंती ब्रिटिशर्स माने होंतु इंग्रेज माने होंतु मुसलमान होंतु ये सब आम शास्त्र गुड़ाक नष्टभ्रष्ट कर देइछंती जहा फल जितेबाला संस्कृत दूरे गला आंचलिक भाषा आसिला तेणु आमर शास्त्रटा लोक आस्ते 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 दूरे गला तेणु बर्तमान केवल से आर्य समाज वेद को धरी बसी आउ क्या वेद पढ़िया समय ना कि वेदर किंतु सबू कथा वेदर ही लिखाई आपण जो हजार प्रकार जो आम संप्रदाय आपको धर्म भाई बहुत लोग तार सब भक्त होती एगुड़ा सब संप्रदाय धर्म नुह धर्म हूँ केवल आम सनातन धर्म एवं आमर शास्त्र हूँ वेद ये संपर्क में आप क्या बुझेबे आम तो हिंदू मान तो कथा जानिनु केते बड़ बड़ प्रोफेसर बड़ बड़ यूनिवर्सिटी अच्छी ए विषय सब जेझा बाटर जेझा किंतु गोटे कॉमन नॉलेज गोटे बही अच्छी एते बही प्रकाश पाई गोटे बही रे कौन सत्य एमती किसी लिखाई किए पढ़ी नाना मुनिकर नाना मत दुनिया चलती ठीक अच्छे आप बर्तमान आम पाखे आउ किसी प्रश्न तो नहीं किसी मत अच्छी गोटे हाँ हाँ मतामत कहतु आलोचना करूँ हाँ श्री उमाशंकर मिश्र ताको मत देइछथि that the discussions made are not opinion of the scientist those who reacted to questions and have given their views are of the opinion of their own views not naturally based on research and scientific studies natural कहना जो ज्योतिष कथा ग्रह नक्षत्र पर विश्वास करना एटा को साइंटिस्ट कहबो ना किंतु ता भीतर साइंटिस्ट यू आर राइट
You are right. ଟିକେ ଦୟା କରିକିରି म्यूट କରନ୍ତୁ। हाँ से कोटी भूल कर देइछन्ती हो। ଆଉ तेणु ଗୋଟେ आपण ଆଜ୍ଞା हाँ प्रश्न न आसले आउ जदि के कहया कथा कोन कथा हो जे कम समय रे आलोचना समस्त कले तो टाइम हबो ନାଇଁ टाइम ନାଇଁ हबनी। ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବା ଯଦି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଜୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି हाँ କୋଉଥିରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା କେମିତି କରିବା କଥା ବହୁ ଜିନିଷ ମନରେ ବି ଆସୁଛି ତାହେଲେ କେମିତିରେ ମାନେ ଆଗକୁ ମଣିଷ କାହା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କାହା କଥା କରିବାନି ବହୁତ ଜିନିଷ ତ ମନରେ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ पर आपण मूलରୁ କହିले ମୁଁ संधानी माने ମୁଁ संधान करछि ମୁଁ आ कंक्लूजन हेले तो ମୁଁ गुरु होई जिबी ନାଇଁ ନାଇଁ आ मते यदि ଆପଣ गुरु ବହୁତ मानिबे ପଢାପଢି ସାର୍ ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିली परा जेते पुस्तक अछि ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ ପୁସ୍ତକ ଏ ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଏଟା ମୁଁ ନିଜ କଥା ନିଜେ କହିବା କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ସାହିତ୍ୟର ଅର୍ଥ କଣ? ସାହିତ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମାଜର ହିତ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଉ ଜୀବନୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ସାହିତ୍ୟରେ କଳ୍ପନା ବାସ୍ତବ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କଳ୍ପନା। ଆପଣ କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା ଏଥିରେ ନାହିଁ। ମୋ ସାକ୍ଷାତକାର କଳ୍ପନା ନାହିଁ ବା ପ୍ରବନ୍ଧରେ କଳ୍ପନା ନଥାଏ ବା ଜୀବନୀରେ କଳ୍ପନା ନଥାଏ। ତେଣୁ କଳ୍ପନାଗତ ସାହିତ୍ୟ ସାମୟିକ ଭାବେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦିଏ। ସେଥିରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ ନାଟକ ତିଆରି ହୁଏ ସେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିତପ୍ରଦ ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ବଳବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ମୋ କଥା ମୁଁ ସୁଭାଷ ସାହୁ କହୁଛି ହଁ ପରିଚୟ ଦିଅ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ବାହାରିନୁ ବରହମପୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 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 କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ତ ବହୁତ ଭଲ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ଆଜି ସମରାଇଜ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି। ହଁ ହଁ ମୁଁ କାହା କଥା କହିବିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ କଥା କହିବି। ହଁ ହଁ ପିଲାଦିନୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ଲୋକ ବି ଆମର ଓଡିଶାରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ହୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ରିଲିଜିୟସ ବୁକ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଢିବାକୁ ଦିଆଗଲାନି। ହଁ ମୁଁ ଆମେ ତ କହିସାରିଛି ୟୁ ଆର୍ ଟେକ୍ସଟ ଭେରି ବୁକ୍ ରେ ପଢି ପଢିକି ଖାଲି ନମ୍ବର ପଛରେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଆମେ ପାସ୍ ଆସିଲୁ। କରିବେ ତାପରେ ଚାକିରି ତାପରେ କଲେ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ। ହଁ ତାପରେ ଆମକୁ କରାଗଲା ଭାଇ ତମେ ପଇସା ପାଠ ପଢିଲେ ଚାକିରି କର। ଆମେ ଚାକିରି କଲୁ ପାଠ ପଢିଲୁ ବାହା ହେଲୁ ପିଲାପିଲି କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ କିଏ ଇସ୍କନ କୁ ଯାଉଛି ଆରେ ପଚାରୁ ସେଠି କାହିଁ ଯାଉଛ କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛ ନା ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଜିନିଷ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ନିଜେ ଖୋଳି ତାଡିକିନି ତାକୁ ଉଣ୍ଡାଳିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ତ 40 ବର୍ଷ ଗଲାଣି 50 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା ଆଉ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଜୀବନ ରହିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବୁ? ଆମର ତ ଏତେ ମାନେ ଯୋଉ ଜବାନୀ ପଡେଇଗଲା ବୁଢାପା ଆସିଗଲା ଆଉ ବୁଢାପାରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଉଛୁ କଲଚର ଟ୍ରାଡିସନ ରିଲିଜିଅନ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ପଢେଇବୁ ନା ଆମେ ଠିକ ନିଜେ ତ ଆମେ ସୁଭାଷ ନିଜେ ସାର୍ ଟିକେ ଭେରି 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 ରାଇଟ ଭେରି ତ ରାଇଟ ଭେରି ରାଇଟ ସେଇ କଥା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ କଥା ହିଁ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ସେଇ କଥା ହିଁ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ସେଇ କଥା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ପୁଅଟି ହେଲା ଆପଣ ଜାତକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢା ହେଇନି ସେ କଥା? ନାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିନୁ ଶିକ୍ଷାରେ ନାହିଁ। ଆମ ବାପା ଅଜା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମ ବାପା କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତକୁ ପଚାରିକି ଆଜ୍ଞା କିଛି ପଇସା ଦେଇକି କରିଦଉଛି। ମୁଁ ତ ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯିବେ ବୋଲି ଜାତକ ନ ମିଳିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ଆଜି ତ 15 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାଡିକି ଯାଉନି। ଆପଣ ବାହାରେ ଦୁବାଇରେ ଯୋଉ ଘର ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣ ଟିକେ ପଚାରିବେ ତ ସେମାନେ ବାସ୍ତୁର ବିଶେଷଜ୍ଞର ପରାମର୍ଶ ନେଇଛନ୍ତି? ବାସ୍ତୁର ବ ଅକ୍ଷର କେହି ଜାଣିନଥିବେ ଏଠି। ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟର ଅଭାବ ସମୟ ନାହିଁ ତ ମୋର କହିବା କଥା ଯଦି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ସାରଙ୍କଠୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା। ନାଇଁ ଆମେ ଆପଣ ବାକି ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନୋଜ ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ପାତ୍ର କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍ ନମସ୍କାର ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାତ୍ର ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଆପଣ ଯୋଉ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭ୍ୟାଲିଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ସେମିନାର ହେଇଯିବ ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମାଇ ସଜେସନ ଆମେ ଗୋଟିଏ କରିବା ସମୟ ଦେଖିକିରି ସାର୍ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରକୃତ ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ ଆପଣ ଆପଣ କନକ୍ଲୁଜନ ଶୁଣନ୍ତୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ସଂଯୋଗର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଏଥିରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କିଛି ନାହିଁ। କରେକ୍ଟ ସଂଯୋଗର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆପଣ ସମୟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରିନୁ ଯୋଉ ବାବୁଟେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ସେ ତେଣୁ ହଁ ଏଇଭଳି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯଦି 50 ଜଣ ପଚାରିବେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଡିସ୍କସ ସକାଳ ପାଇଯାଉ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍ ନା ଭଲ ଆପଣ କଥା। ସେମିତି ଆପଣ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍କୋପ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ 20ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଆପଣ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଇବେନି। ପାଇବେନି ରାଇଟ
ନା ଆମେ କେବେ ବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ହେଲେ ଆପଣ କିଛିଟା ସତ୍ୟତା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆମେ क्वेश्चन 1 ଆଡୁ ବି କରିପାରିବା ହଁ ସାର୍ ଯଦି ହଁ ଆମ ହଁ ସମୟର ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ନିର୍ବାଚନ ନାହିଁ ଆମେ क्वेश्चन 1 ଟାକୁ ଧରିବା ରାଇଟ୍ ତାପରେ ରାଇଟ୍ ବାସ୍ତୁକୁ ରାଇଟ୍ ଯିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ହବ ସାର୍ ଡିସ୍କସନ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ କଣ ହବ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ ବ୍ୟତୀତ ହୁଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ କିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ଏତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ରିଏଲ ଶାସ୍ତ୍ର ଲୁଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେତୁବାଦୀ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ ସେ ହେତୁବାଦୀ ସାରା ୱାର୍ଲଡ ରେ ଅଛି। ସେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନ ଅଛନ୍ତି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସତ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କର। ଆପଣ ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟି ସତ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। କରେକ୍ଟ ସାର୍ ଠିକ କଥା। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହଁ ସୁଯୋଗ ଦବା। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନମୋହନ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ପାତ୍ର କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାପରେ ହଁ ହଁ ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ହାତ କୁହନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସେ କୁହନ୍ତୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ 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 ସୁମେନ ଭାଇ ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଇ ପଚାରନ୍ତୁ। ମନମୋହନ ପାତ୍ର ଭାଇ କିଛି କହିବେ? ବଣ୍ଡା ବାବୁ ମୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପୁରା ମୁଁ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉ କହୁଥିଲି ତା ହଁ ହଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସେ କୁହନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମୋ କହିବା କଥା ହଁ ଯେ ଆମେ ତ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କଲେ ହୁଁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ କାହିଁକି ଆମେ ନ ପଢଉଛେ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇଟା କିଛି ହେଇପାରିବ କି ଆଗକୁ କେବେ ଆମେ ଆମ ହଁ ପିଲା ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ କରିବା କି? ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲିନି ସରକାର ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି Correct. ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଅନ୍ଧାରେ ବାଡି ବୁଲଉଥିବୁ ଆଉ କଣ। Then who ବିଶ୍ୱାସ will catch ଅବିଶ୍ୱାସ the bell? ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଆପଣ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ହି ୱିଲ୍ who is the cat the ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି who is the cat the bell? ସେଇଟା ଆପଣ ଆପଣ ବିଲେଇ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି କିଏ ବାନ୍ଧିବ ଆମକୁ କିଏ କରିବ ଏସବୁ କିଏ ଷ୍ଟେପ ନବ? ସେଇଟା ଆମ ଆପଣ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ର ଏଜୁକେସନ ଲୋକ ବାସ୍ ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷା ବସିବେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର ଏଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ବସିବେ ଏଗୁଡ଼ା ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଆପଣ ବିଏମଏ ପଢିବେ ଚାକିରି ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଟା ମୂଳରୁ ହଉଛି ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଯଦି ମାଟ୍ରିକ ରୁ ଅଳ୍ପ ହେଇଥିବେ ଆପଣ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ନମ୍ବର 1 ରୋଜଗାର ତ ହେଲାନି ଚାକିରି ତ ମିଳିଲାନି କି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ଶିକ୍ଷାର ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ କୌଣସି କିଛି ନା ସବଜେକ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକର ସାର୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ କେବଳ ପୁରା ଜୀବନରେ ହୁଁ ପୁରା ଜୀବନରେ କେବଳ ପଣିକିଆକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି କାମ ଜିନିଷ ଆସେନି। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ସାର୍ ମୋର ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ମୋର ଆଜି ଗୁଡିକର 50 ବର୍ଷ ଏଜ ରେ ହଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଟିକେ ଆମେ 55 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି ପଣିକିଆକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି କାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁନି। ଆମେ ଟିକେ ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦବା। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଯାହା ହଉ ମନେ ଥିଲା କହିଲେ ଆଉ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଉ ହଉ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନେକ୍ସଟ ମନମୋହନ ମୋ ପାତ୍ର କଥା କିଛି ଶୁଣି କହିବା ପାଇଁ ପାରୁଛନ୍ତି? ଚାହୁଁଥିଲେ ହଁ ଆପଣ ଆସି ପରିଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ପରିଚୟ ଡକ୍ଟର ଦିଅନ୍ତୁ। ନନ୍ଦନ ଦାସ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଶୁଭୁଛି? ହଁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦନ ଦାସ କହୁଥିଲି, ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି କି? ହଁ ହଁ ଶୁଭୁଛି କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ, କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର। ଏଇ ଯେ 20ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ବର୍ଦା ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜୀରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି। ସେଟା ହଉଛି 2018ରେ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେଇଟା ବାହାରିଲା ଫେବୃଆରୀ 2019ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ଏବଂ ସେ ହେଡିଂଟା ହେଲା ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ସ ଏ ମଡର୍ନ ଡେ ଫିଲୋସଫର ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦନ ଦାସ answer to few profound question in the interview with Mr. ବର୍ଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ। ତେଣୁ ଏଇ 20ଟା ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡି ମ୍ୟାଗାଜିନ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଗାଜିନ ବାହାରି ଯାଇଛି। ମୋର ଯୋଉ ଭର୍ସନଟା ଥିଲା। ହଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଗୁଡ଼ା ସ୍ପେସିଫିକ ଆମେ ଟପିକକୁ ଆଣିବା ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ହଁ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ସବୁ ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମର ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଠିକ ଠିକ ଏଗୁଡାକ ଆଦୌ ମାନେ ଜେନେରାଲାଇଜ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ରାଇଟ ରାଇଟ ଅସମ୍ଭବ। ଠିକ କାହିଁକି ଠିକ ନା ମୁଁ ଯୋଉ କଲଚରରେ ବଢିଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ କଲଚରରେ ବଢିଛନ୍ତି ଯାହା ସେମାନେ ପିଲାଦିନରୁ ଡିଫର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଡିଫର ହବ ଡିଫର ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ମତାମତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ପାରିବି ନାହିଁ। ରାଇଟ ତେଣୁ ଯାହା ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କେତେ ଗୁଡେ ମତାମତ ଯୋଉ ଦେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଆମର ଡିସ୍କସନ ଟପିକ ହଉଛି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜ କରିକି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କିଛି ଲୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିଛି ଲୋକ
ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅ ମୋକ୍ଷାଗ୍ନି ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ମୁଁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କଲି ମୋ ଝିଅ ଦବ ବୋଲି, ମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାର କଣ କହିବାର ଅଛି ସେଥିରେ? ମୋ ଝିଅ ଦେଲା ଦବ, ତେଣୁ କିଏ କହିବ ନାଇଁ ପୁଅ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଝିଅ ଦଉ ବୋଲି ମୋ ଝିଅ ଦେଲା। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଆମେ ଯୋଉ ସତ୍ୟଟାକୁ ଆପଣ ବାହାର କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଭଗବତ ଗୀତାର ଶ୍ଳୋକଟିକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ କର୍ମଣ୍ୟବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ତା ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କେବଳ କର୍ମରେ। କର୍ମଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ସୁନ୍ଦର କରିବୁ, ତା ଦେହରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଲଗେଇବୁ, ବୁଦ୍ଧି ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକିରି ତାକୁ କରିବୁ, ଏବଂ ଆମ ଚିନ୍ତାରେ ପରିଷ୍କୃତ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ପରିଷ୍କୃତ ହବ। ସେଗୁଡିକ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇନା ଗଛଟେ ଲଗେଇଦବୁ ଏଇନା ଗୋଟେ ଫଳଟେ ଫଳିଯିବ, ଏମିତି ବି କିଛି ନାହିଁ। 4 ମାସ ପରେ ଫଳିପାରେ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଫଳିପାରେ, 5 ବର୍ଷ ପରେ ଫଳିପାରେ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତନ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଗୁଡିକୁ ଜେନେରାଲାଇଜ କରି ହବ ନାହିଁ। କେବଳ ୟା ଉପରେ ଯୋଉ କର୍ମଣ୍ୟବାଧିକାରସ୍ଥ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯୋଉଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏତିକି କେବଳ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଏ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଜେନେରାଲାଇଜ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର। ଠିକ ଅଛି। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦଉଛି ଯେ କର୍ମ କଥା କହିଲେ କେତେ ଲୋକ କଣ କହିଲେ, ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ କର୍ମ କୁହାଯାଉଛି। ତାମାନେ ଆପଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ମୁସଲମାନ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଚାରିତ ପୃଥିବୀରେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏକକାଳୀନ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ନା, ମରିଗଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଯଦି ଆସିବ, ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ, ଏଗୁଡାକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେତେବେଳେ କରିବା, ଗୋଟେ ସତ୍ୟତାକୁ ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ନା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ମାନବତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିବେ, ଏଥିରେ ଭିନ୍ନତା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନତା ଆସିଲେ ବି ପୁଣି ସତ୍ୟତା ତ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ତ କଥା ଆଉ କଣ। ହଁ, ଯାହାବି ଆପଣ କୋଟ କଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କର କୋଟ କଲେ, ଆମ ଭିତରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ମତ ବି ଥାଇପାରେ ଏବଂ ଏକମତ ବି ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ମୋ କହିବା କଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଲେ ବି ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଳାୟ ମଳିଆ 3ଟା 4ଟା କଥା ଚାଲିଛି, ଗୋଟାଏ କଥା କଣ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା। ଆଉ 3ଟା 4ଟା କଥା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି ନୁହଁ। ସତ୍ୟତା ନିଶ୍ଚୟ ତା ଭିତରେ। ଆପଣ ଯଦି ସେଭଳି ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କିଏ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଗବେଷକ ମାନେ କରିବେ, ସତ୍ୟ ବାହାରିବ। ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣିଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡେ କି? ଯଦି ପଡେ ତାହେଲେ ସିନା ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖା ଶିଖାରେ ଚାଲିଛୁ। ଦେଖା 90% ଲୋକ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଠିକ କାରଣ ଅଛି। ଆମେ ଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଥିବା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ମନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଟା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ହବ, ସେ କଥାଟା ଠିକ ସେ ବାହାରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ରଖିବା। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା ମାନେ ୟା ପରେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଏମିତି ରାତି ପାଇଯିବ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଅଲଗା। ତ ମୋ ମତରେ ଜଷ୍ଟ ଆଉ 1 ମିନିଟ 2 ମିନିଟ ଭିତରେ ମୋର ବିବରଣୀ, ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମାନେ ଶେଷ 2 ମିନିଟରେ କହିବା କଥା, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣ କହିକି ତାପରେ ଆମର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା। ଏଇ ଯୋଉ 10 ବର୍ଷ, ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ବିଭିନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ମନରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଣିଛନ୍ତି, କମ୍ପାଇଲ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଠିକ କହି ହବନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ म्यूट करंतु, कार खोला अछि जदि अनम्यूट अछि तो म्यूट कर दियंतु प्लीज। ଟିକେ ଚିନ୍ତକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ ଗୁଡାକ ଚିନ୍ତକ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ, କିଛି କିଛି ସତ୍ୟ ନିରୂପଣ। डिस्कशन कले ता सेडा टिके संक्षेप रे मु कहि दोछि खाली समस्त सृष्टि उपरे भगवान को अस्तित्व, कर्मर प्राधान्य, आत्मा और प्राणर सत्यता, ज्योतिष गणनार सत्यता, भूत प्रेत डाहाणी एमनकर अस्तित्वर सत्यता, आ पुत्र नथिले कन्या, पुत्र थिले कन्या संतान मुखाग्नि दे परे सब। तापरे दैनंदिन चालीचलन नक्षत्र ग्रह नक्षत्र प्रभाव, रत्न धारण मनुष्य दूर हितप्रद,
रुद्राक्ष धारण, पितृपुरुष श्राद्ध पद्धति, साधु चैतन्य बाबाजी को ऊपर मंतव्य, कन्या संतान कन्या से द्रुत संख्या जनसंख्या वृद्धि, असत उपाय कार्य हासिल, ये सब जिन आम डिस्कसन करे। सबु धर्म सार कथा समान कि ये सब कलिजुग पर सत्यजुग आसो कि ना, ये सब जिन करे। तो आज जो आम विषय वस्तु डिस्कसन नुआ प्रकार विषय वस्तु समस्त मन में विभिन्न प्रश्न आसला। प्रश्न उत्तर देवा समय ना कि प्रश्न पचार समय ना क्या संजोग समय को सब गुड़े सम्मान दे आसी। तो बर्तमान आम शेष पर्याय पहुंची जाइए। आई कार्यक्रम को संचालन करने मते सुजोग देथिबारु मु हमर भाई श्रीजुक्त राजकुमार सुतार सर आउ श्रीजुक्त विभूति भूषण पाणिग्राही सर को मोर को आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। वर्तमान मु आमंत्रण करी श्री राजकुमार सुतार भाई को, से धन्यवाद अर्पण करने संगे संगे ये कार्यक्रम समापन करेंगे। श्रीजुक्त राजकुमार सुतार सर, जय जगन्नाथ। आज एमती गोटे विषय थिला जे प्रकृति ता भितर निष्कर्ष रे ये जो स्वल्प समय भितर कौन सी निष्कर्ष रे पहुंचवा काठिकर पाठ। तथापि आमर प्रवक्ता महाशय श्रीयुत बरदा प्रसन्न दास बहु श्रम करी आम साधारण जुग जुग धरी आम मनीष मान भितर जो प्रश्न अच्छी से एकाठी करी विशिष्ट विज्ञ व्यक्ति मान उत्तर जिज्ञासा कर से आम आगे उपस्थापन कले आमको गोटे देखईदे गोटे बाट देखईदे जे ये भितर आम अधिक आउ कि आम आ भितर भी चिंता कर आम मैंने किसी खोजी पाई बाट देखी पारे कि कौन सी निर्दिष्ट निष्कर्ष पहुंचार प्रकृत काठिकर पाठ। तेणु सी जो श्रम स्वीकार करी गुड़े मानने 20टी प्रश्न मानने 37 जन विज्ञ व्यक्ति सब जाक मिसिले 740 उत्तर आसूची। 740 उत्तर को यही सीमित समय भितर उपस्थित रखा निश्चित भाव कष्टकर व्यापार। जहाँ आमको आम मन में गोटे जो जिज्ञासा भाव को आउ टे तेजाई देले आम मान भितर आहरी गोटे प्रश्न सृष्टि करे जहाँ आम परवर्ती समय विभिन्न बाटर तार उत्तर पाइबा आम चेष्टा करवा। मु बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी संजोग तरफ आमर प्रवक्ता श्रीयुत बरदा दास को बहुमूल्य समय दे आम पाखे सी ज्ञान को आम भितर बांटिले। बहुत बहुत धन्यवाद महाशय। निश्चित भाव एगुड़ा आम सबुदिन भी आम स्मरण हो। आज जो आभासी कार्यक्रम को अति सुंदर भाव में संचालना कले प्रोफेसर शुभेन्दु कुमार दास, बहुत बहुत धन्यवाद दूची। आज जे आमर आवाहक संजोगर जे सब वेबिनार आवाहक श्रीयुत विभूति भूषण पाणिग्राही जोग भी धन्यवाद। यार पछरे आमको दे टेक्निकल असिस्टेंस दे टेक्निकल होस्ट श्रीमती मैडम सुस्मिता दास धन्यवाद। आहरी बहुत आमको खुशी लगला जे बहु विशिष्ट व्यक्ति मान जोग देते भाषाविद पद्मश्री देवी प्रसन्न पट्टनायक, महाराष्ट्र ओडिया वेलफेयर एसोसिएशन सभापति डॉक्टर भगवान पंडा जी की आध्यात्मिक ज्ञान साधारण लोक पाखे पहुँचापी से भगीरथ पलटि से जॉइन योगदान कर बहुत खुशी कथा। आज्ञा नमस्कार। आमि विदेश कलोनल आदित्य परिड़ा, श्रीयुत पंचानन शतपथी, श्री संग्राम किशोर पट्टनायक, सुभाष महाशय बहु विशिष्ट व्यक्ति विदेश योगदान करके भी भाग नहीं। समस्त को अशेष धन्यवाद दूची। आमर अन्य जिते आम श्रोता दर्शक जोगदे आज वेबिनार को सफल पाइले मु समस्त को धन्यवाद दे आज वेबिनार ये रखा प्रस्ताव दूची। धन्यवाद।